बंदा लोड़िए जिस अगे सब निवाना। हर हरि अकाल पुरख वाहिगुरु नूं याद किया गया है। जेठ ये जेठ का महीना है। जेठ का अर्थ वड्डा भी हुंदा है। हर परमात्मा का नाम है। जेठ का अर्थ वड्डा भी है ते जेठ इस महीने का नाम भी है। जुड़ंदा का अर्थ हुंदा है जुड़ना। लोड़िए जो जिथों साडियां लोड़ां पूरियां हुंदियां ने ਉਹ हरि अकाल पुरख वाहिगुरु है। धन गुरु महाराज जी जेठ महीने ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। जिस अगे सब नवन्न किंदे नाल जोड़ते ने जिंदे अगे सारे न्योंदे ने। देवी देवता कोई भी इस तरह का नहीं हैगा जिहड़ा उसकी बराबरी कर सके। सारे उस दे अगे न्योंदे ने। हर प्रकार की शक्ति है जिहड़ी ताकत है उस प्रभु परमात्मा के अगे न्योंदी है। ते धन गुरु जी रहमत करते ने। इस करके सानू हरि दे नाल जुड़न की लोड़ है। धन गुरबाणी के अंदर फरमान आउंदा है हर सो जुरै। जुरे का अर्थ भी जुड़ना है। जिहड़ा गुरमुख प्यारा हरि परमात्मा दे नाल जुड़दा है ना तां सब को मीत उनका कोई दुश्मन नहीं रहिंदा। उनके सारे मित्र बन जाते हैं। भाव उनकी अंदर की जिहड़ी सुरत ते बिरत है वो इतनी सच्ची ते सुची हो जाती है। उनके अंदर वैर भाव वाली जिहड़ी मैल है वो ही नहीं रहिंदी। हर सो जुरै तां सब को मीत। जिहड़ा हरि परमात्मा दे नाल जुड़दा है उनके अंदरों वैर भाव वाली जिहड़ी मैल है वो सारी दूर हो जाती है। केवल अंदर मैत्री भाव है जिहड़ा वो बनिया रहिंदा है। हर सो जुरै तां निहचल चीत। निहचल दा अर्थ असी शिकायत करते हैं साडा मन नहीं खड़ता। साडा मन ही जिहड़ा ये दौड़दा है ये सिमरन दे विच नहीं लगदा ये सेवा दे विच नहीं लगदा। ते गुरु महाराज जी रहमत करते ने तू हरि दे नाल फिर जुड़े ही नहीं। जिस दिन तू हरि दे नाल जुड़ गया ना निहचल चीत उस दिन तेरा चित्त जिहड़ा ये टिकाऊ दे विच हो जाना। ये चित्त नहीं डावाडोल नहीं होना। फिर जिवें हुण साडे ते कोई थोड़ी जी मुसीबत आ जाती है थोड़ी जी प्रॉब्लम आ जाती है तो साडा चित्त ना जिहड़ा ये फिर डावाडोल होना शुरू हो जाता है। ये भड़काऊ दे विच हो जाता है भी मैं गुरु महाराज जी दे नाल जुड़िया पता नहीं मेरी ये लोड़ पूरी होवेगी कि नहीं। ये मुसीबत मेरे तो टलेगी कि नहीं। तो गुरु महाराज जी रहमत करते हैं हर सो जुड़े जिहड़े गुरमुख प्यारे परमात्मा दे नाल जुड़ जाते हैं तां निहचल चीत उन्हां दा चित मन जिहड़ा ये टिकाऊ दे विच रहिंदा है। इस दी धामनी जिहड़ी है वो खत्म हो जाती है। केवल परमात्मा दे नाल ही जुड़िया रहिंदा है। किसी भी देवी देवते दे अगे जाके फिर ये झुकदा नहीं। किसी भी देवी देवते नूं ये उस प्रभु परमात्मा सच्चे सतगुर तो वड्डा नहीं मनदा। हर सो जुरे ना व्यापे काड़ा। काड़ा कहंदे ने साडे जीवन दे विच कुछ पल इस तरह के आ जाते हैं जिहड़े सानू कड़तन वाले लगते हैं भी बड़े कौड़े ने भाव दुख देण वाले। ते धन गुरबाणी कहंदी है जिहड़ा गुरमुख प्यारा परमात्मा दे नाल वाहिगुरू दे नाल जुड़ जांदा है उनदे उत्ते इस तरह के कड़तन वाले दिन जिहड़े ने ये आउंदे ही नहीं। हर सो जुरे तां होए निस्तारा। निस्तारा का अर्थ हुंदा खलासी हो जानी। निस्तारा का अर्थ हुंदा सौखे दिन आ जाने। निस्तारा का अर्थ हुंदा साडा भला हो जाना। धन गुरु जी रहमत करते हैं जिहड़ा गुरमुख प्यारा हरि परमात्मा दे नाल जुड़दा है ना उनका फिर निस्तारा हो जाता है। जिमें किसी प्राणी ने करजा देना होवे ते उनके सिर तो सारा करजा लै जाए तो फिर उनके साह जिहड़े ने ये सौखे हो जाते हैं। उस तरह साडे सिर ते भी करजा है लेखे जोखे का कर्मां का करजा है। जदों असीं हरि परमात्मा दे नाल जुड़ जाते हैं तो गुरु महाराज जी फिर ये बख्शिश कर देंदे ने। ये लेखा जिहड़ा है इहदे तो सानू निस्तारा मिल जाता है सुख मिल जाता है।
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਰਸ਼ੋ ਜੋਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਜ ਤੁਹਾਰੇ ਨਾਹੀਂ ਹੋਰ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇਹ 4 ਤੁਕਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਸ਼ੋ ਜੁਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ੋ ਜੁਰੇ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਚੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਫਿਰ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਸ਼ੋ ਜੁਰੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਕਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰਸ਼ੋ ਜੁਰੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਹਰਸ਼ੋ ਜੋਰ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਕਾਜ ਤੁਹਾਰੇ ਨਾਹੀਂ ਹੋਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਏ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਠ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਵੰਨ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਵੰਨ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਣ ਕਨੋੜ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਧਾਵਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੈ ਨ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਹਰ ਸੱਜਣ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਹੋਵੇ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੱਲੇ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟਦਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਖਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ
ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਪੂਜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਪਏ। ਪਰ ਗਣੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੋਚਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੋਚਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੋਚਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਵਸਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਨੌ ਵਸੇ ਨਾ ਵਸੇ ਮਨਾਏ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣਕ ਤੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਇਹ ਅਮੋਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀ ਸੰਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ? ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੱਚੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ 'ਚ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਚੋਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ 4 ਕੁ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਹਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਮ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਜ਼ਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਪਾਵਨ। ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਜ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 4 ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਨਵੇਕਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਮਨਮਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਰੈਣੇ, ਭਈ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਜ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੌਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੌਜ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਰੈਣੇ, ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਰੈਣੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਭਵਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੈ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ, ਇੱਥੇ ਲੋੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਉਤਨੇ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਦੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋੜਦੀ ਏ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਗੋਚਰਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਐਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਐ ਧੰਨ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਜਿਆ ਏ, ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਧੰਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਆਪਨ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉ ਰੋਬਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਨ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵੰਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ। ਆਪਨ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨੇ। ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਆਪਨ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਨ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਨਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਇਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਧਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਨੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥਨ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਦਾ ਬਣਿਆ। ਮਥਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਦਾ ਧਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਧਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ।